لیگل سروسز کی کیا ضرورت پیش آتی ہے بزنس کو؟ کیا وجہ ہے کہ جیسے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بالکل وہ سروسز دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن میں اس میں کچھ بنیادی چیزیں بھی بتا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، دس از رامز احمد فرام دی پلیٹفارم آف ریڈ باکس ٹی وی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسپیسیفکلی اباؤٹ آف لیگل ٹرمز اینڈ لیگل معاملات کے اوپر ہے کہ اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں لیگیلٹیز کے کیا معاملات ہوا کرتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے کوپ اپ کیا جاتا ہے، کون سے لوپ ہولز ہیں کہ جس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے کورٹ تک جانے میں اور ان تمام معاملات سے گھبراتے ہیں اور لیگل معاملات سے گھبراتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں تو ہم نے یہ بہت دیکھا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے ایڈوکیٹ سید مجتبیٰ ترمذی صاحب کو۔ آج وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس لا فارم کی اور لیگیلٹیز کے معاملات کی کیا ضروریت اور کیا اہمیت ہے۔ تو مجتبیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ مجتبیٰ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا سب سے پہلے تو اس فیلڈ آف لا میں، اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے یہاں پہ کام کیا اور اب کہاں پہ کام کریں؟ دیکھیں، میں نے جس وقت شروعات کی تو اس وقت میں نے اپنے والد صاحب کو اسسٹ کیا۔ وہ چونکہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے تو وہ صرف فیڈرل اینڈ پروونشل اینٹی کرپشن کورٹس کے کیسز لیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کچھ سال وہ ان کورٹس میں کام کیا اور وائٹ کالر کیسز کو میں نے دیکھا اور سمجھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایز ریلوے کاؤنسل اپنی سروسز پیش کی اور میں ریلوے کے سروسز کیسز میرے پاس آتے تھے، سروس کیسز میں دیکھتا تھا۔ بعد ازاں میں نے پاکستان کی ایک لیڈنگ لا فرم ہے منیر ملک لا ایسوسیٹ، جسے MCAS&W لا ایسوسیٹس بھی اس وقت کہا جاتا تھا، تو اس میں ایک سینئر ایڈوکیٹ تھے، اب وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، جسٹس عدنان اقبال چودھری۔ میں ان کے ایسوسیٹ کے طور پہ میں نے 3 سال کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کا، آزادانہ وکالت کا میں نے آغاز کیا، اور خاص طور پر میں نے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی لاز میں اور کوآپریٹو سوسائٹیز لاز کی طرف توجہ دی اور کوشش کی کہ میں کچھ اس میں مہارت حاصل کرنے کی اپنی سی کوشش کروں۔ اچھا۔ تو اسی حوالے سے پھر آج کل حال میں ہی میں نے ریڈ باکس ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کو بحیثیت لیگل ہیڈ کے طور پہ جوائن کیا۔ ٹھیک ہے مجتبیٰ صاحب، آپ کا تعارف اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ اس لیگل سروسز کی کیا ضرورت پیش آتی ہے بزنس کو؟ کیا وجہ ہے کہ جیسے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ان لیگل سروسز اور لیگل جو سروسز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان سے ان کی سروسز لی جاتی ہیں؟ ایسی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں جدت ہر طریقے میں آ رہی ہے، قوانین بدلتے جا رہے ہیں، معاملات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں، ان معاملات میں اب وکلا حضرات کی، خاص طور پر ان وکلا حضرات کی جو کمرشل اور پراپرٹی لاز کو سمجھتے ہوں، کوآپریٹو سوسائٹی لاز کو سمجھتے ہوں، ان کی ضرورت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک سے بعض ایگریمنٹس ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہماری کلائنٹ فرم کے لیے نقصان دہ تو نہیں، یا اس میں کوئی ایسی شک تو نہیں جو آئندہ جا کے کسی قانونی پیچیدگی کا باعث بنے ہماری کلائنٹ فرم کے لیے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل زمینوں پہ قبضے بھی بہت ہو رہے ہیں، تو اس ساری جو ہے ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ تمام جو کاروباری فرمز ہیں، چاہے وہ ٹریڈنگ کی ہوں یا وہ ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہوں، کہ ان کے پاس لیگل ایڈوائزرز ہوں اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارے لیگل ایڈوائزرز، لیگل کنسلٹنٹس، لیگل جو کیا کہتے ہیں ہیڈز ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ادارہ ہے جو کہ ان کو جو ہے وہ بائی لاس کے تھرو باؤنڈ کرتا ہو، یا ان کو ریگولیٹری باڈی ہے کوئی ایسی، کوئی پاکستان میں یا کراچی میں کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جی چونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے تو میں صوبہ سندھ کے حوالے سے بات کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ہر صوبے کی ایک اپنی بار کونسل ہوتی ہے، جیسے سندھ بار کونسل، پنجاب بار کونسل۔ جب کوئی وکالت پاس کر کے آتا ہے اور وہ لائسنس حاصل کر لے کے بنیادی ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے تو عدالت میں اپیئر ہونے کے لیے، عدالت میں پیروی کے لیے انہیں متعلقہ بار کونسل ہی لائسنس جاری کرتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ اب جو آپ کا سوال ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہے جو اس
In legal consult. प्रॉपर्टी लॉज को और उन एडवोकेट्स को कवर करता हूँ, तो उसमें ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में SECP भी कहते हैं। SECP जो है वो इस सारे कवानीन को गवर्न करता है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो SECP में रजिस्टर्ड हैं और जिनका पेड अप कैपिटल 5 लाख एंड अबव है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक बाकायदा लीगल एडवाइज़र हायर करें, जिसका नाम बाकायदा वहाँ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन यानी कि ज़ाहिर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो बात बिज़नेस की हो गई। मुझे बिज़नेस की बात से ही एक चीज़ और समझ में आती है कि क्या ये कहीं बिज़नेस स्पीड को स्लो डाउन तो नहीं करता, ये उसकी स्पीड को, पेस को स्लो तो नहीं करता कि भाई लीगल मामलात में इतना ज़्यादा वक्त लगाया जाए और उसको देखा समझा जाए? उसकी अहमियत के बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें तो। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब से ये कानूनी मुशीर हजरात के तकर्री होनी शुरू हुई है, उसके बाद कारोबारी इदारों की कारकर्दगी, उनकी स्पीड जो है वो बेहतर हुई है, क्योंकि वो शुरू के मराहिल में सारे जो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें वकला हजरात को पहले दिन से शामिल रखते हैं, उनकी मशावरत से सारे काम सर अंजाम दिए जाते हैं, तो वो उसमें कोई वक्त ज़ाया नहीं होता, बल्कि कारोबार पे अच्छा और मस्बत असर पड़ता है। अच्छा मुश्तबा साहब, इसके हवाले से एक और आखिरी सवाल मेरे जहन में ये उठता है कि इसके जो रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो तो अलहदा, मगर वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग जो कि ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई घर कोई फ्लैट ख़रीदते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात बड़े जो है वो लूप होल्स का सामना करना पड़ता है, बड़ी डबलिंग का सामना करना पड़ता है, लीगल फेक एग्रीमेंट्स का सामना करना पड़ता है, या फेक कॉन्ट्रैक्ट्स का सामना करना पड़ता है, या जो है वो फेक फाइल्स का सामना करना, बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारी 2 नंबर काम हो रहे हैं जो कि हमारे मुल्क में, शहर में। तो इस तरीके से इनको कहीं सर्विसेज दे सकते हैं ये लीगल एडवाइज़र्स कि इनके मामलात को कहीं हल तलब मामले तक पहुंचाया जा सके? बिल्कुल, वो सर्विसेज दे सकते हैं और देते हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें भी बता देता हूँ जो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे जो कोई भी क्लाइंट या कोई भी ख़रीदार है वो मालूमात दे रहे हैं, तो उसको बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे उससे शायद कानूनी मुशीर की ज़रूरत भी ना पड़े। सही है। वो ये है कि देखिए ना, जो भी प्रॉपर्टी लीज्ड प्रॉपर्टी है वो मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होती है, तो वहाँ पहले उन्हें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सब रजिस्ट्रार से सर्च सर्टिफिकेट निकलवाना चाहिए। सही है। उसमें वहाँ पे सारी तफसीलात मौजूद होती हैं कि आया ये इस पे कोई लिटिगेशन या कोई दावा तो नहीं किसी का, या कोई कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा। रजिस्ट्रार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है। हर इलाके का सब रजिस्ट्रार अलहदा होता है, तो अपने इलाके के जिस इलाके की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस इलाके के सब रजिस्ट्रार से उन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके उनको वेरीफाई करवाएं। सही है। उनकी जांच पड़ताल करवाएं और उसके अलावा सर्च सर्टिफिकेट निकलवाएं, तो सब पता चलेगा कि जी वहाँ आया कोई कानूनी मामलात हैं, कोई डबलिंग है, कुछ है, और जो शख्स आपको प्लॉट बेच रहा है आया वही उसका हकीकी मालिक है या वो जाली कागजात बनाए, सब चीज़ें वहाँ से वेरीफाई हो जाती हैं। अच्छा। उसके अलावा सिटी कोर्ट में माइक्रो फिल्मिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है। जब कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, लीज्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी कहीं होती है, तो उसका माइक्रो फिल्मिंग बनती है, जो रिकॉर्ड वहाँ होता है। इसके साथ साथ माइक्रो फिल्मिंग रिकॉर्ड भी वहाँ से निकलवाना चाहिए। सही है। वो भी मज़ीद उसको कवर करता है। लेकिन बहरहाल वो यही बात है कि एग्रीमेंट्स बनाते वक्त किसी वकील से जो प्रॉपर्टी लॉस का माहिर हो ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। ठीक है। वो बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये तो बहुत जो है वो इन्फॉर्मेटिव बात भी थी। ये है कि जब चुड़िया खेत चुग जाए उससे पहले ही जो कुछ होमवर्क है वो आपने बताया, तो ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। मुश्तबा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आपने जो हमें आगाह किया, हमारी तफसील से बताया, उसका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ नाज़रीन कि अगर आप इस हवाले से कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हैं या कुछ लीगल सर्विसेज के हवाले से मज़ीद डिटेल से मालूमात लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट रामेश अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और लीगल सर्विसेज के हवाले से कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने होस्ट रामेश अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।